Hello students, welcome to Shah Academics. இன்னைக்கு நம்ம chapter 5ல lines and angles பார்க்க போறோம். And இதுக்கு before நம்ம 5.1 exercise முடிச்சிட்டோம் and now 5.2 பண்ண போறோம். இப்போ நான் உங்களுக்கு parallel lines பத்தி ஒரு basic introduction கொடுத்துறேன். And parallel line பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு லைன் வந்து சேம் பாத்ல போயிட்டு இருக்கும். This is called parallel line. இது எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி joint ஆகாது. So parallel line க்கு நடுவுல நம்ம ஒரு vertical line draw பண்ணனும். This is called transversal. And இப்போ ஒரு லைன் வந்து parallel-ஆ இல்லையான்றதுக்கு சில conditions இருக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஒரு லைன் வந்து parallel-ஆ இல்லையான்றதை செக் பண்றதுக்கு we have certain rules. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே வந்து parallel line P1, P2 and இது வந்து transversal. And இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த parallel lineல you should have two different angles on the same side. இது ரெண்டுமே நம்ம ஆட் பண்ணா it should be 180 degree. இது ஒரு condition. So corresponding angles பாத்தீங்கன்னா this is like this. So நம்ம upwards இருக்கும். Okay. So நம்மள seat arrangement in car, busல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா seat arrangement இருக்கு இல்லையா அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க for this corresponding angles. And ரெண்டு corresponding angles வந்து equal ஆ இருந்தா it considered as parallel line. ஓகேங்களா? And இது ஒரு second condition. Alternate exterior and interior angle. So exterior na இது வெளியில இருக்கு. அப்போ இது வந்து alternate exterior angle. So இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கும். அப்படி இருந்ததுனா it's considered as parallel line. அதே பாத்தீங்கன்னா alternate interior angles பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கும். ஓகே இங்க ஒரு angle, இங்க ஒரு angle. So இது வந்து interior angle, alternate interior angle. So இது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். Co-interior angle. இதுவோ interior தான், but இது வந்து co-interior பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து same transversal lineல connect ஆகும். So இது ரெண்டுமே நம்ம count பண்ணா, ரெண்டு angle count பண்ணா, you should get 180 degree. So இதுதான் co-interior angle. So இந்த conditions எல்லாமே இருந்தது அப்படின்னா, it considered as parallel line. P1 parallel to P2. அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணலாம். And இது வந்து நம்ம corresponding angles ஒரு சின்ன ஒரு மெத்தட் சொல்லி தரேன். corresponding angles எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும். So இந்த ஒரு F shape ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So இந்த F வந்ததுன்னா it considered as corresponding angle. So உள்ள ஒரு angle and அதுக்கு மேல ஒரு angle. So இந்த easy methodல you can remember corresponding angle. அதே மாதிரி alternate angle பாத்தீங்கன்னா Z shape ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay. So Z shapeக்கு உள்ள இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து interior angle-ஆ இருக்கும். அதே வந்து Z shape வந்து வெளியில ஓகே டாப்ல இருந்ததுன்னா exterior, alternate exterior angle. And one more thing, interior angle பாத்தீங்கன்னா C shape ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Co-interior angle வந்து ரெண்டுமே ஒரே transverseல இருக்கும் and இதுக்கு வந்து C shape ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த லைன்ல வந்து இதுவும் ஈக்குவலா இருக்கும். அது வந்து vertically opposite angle. Same way இந்த angle will be equal to this angle. So இது வந்து vertically opposite angles அப்படினு சொல்லுவோம். So based on this concept நம்ம இந்த exercise பண்ண போறோம். Exercise number 5.2 first sum. State the property that is used in each of the following statements. So இங்க ஒரு diagram கொடுத்திருக்காங்க and சில angles வந்து mark பண்ணிருக்காங்க. And first sum, if A parallel to B, then angle 1 equal to angle 5. And A வந்து ரெண்டு parallel line, AB parallel line இருக்கு. Angle 1 அப்புறம் angle 5 எடுத்திருக்காங்க. So இங்க வந்து நம்ம எந்த property apply ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும். Angle 1 and angle 5. ஓகேங்களா 5 and 1. F. ஓகேங்களா so F shape ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So F shape வந்ததுன்னா நம்ம அதுக்கு என்ன angle சொல்லுவோம் corresponding angle. So first வந்து பாத்தீங்கன்னா corresponding angle யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த property யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Second sum, if angle 4 equal to angle 6, then A parallel to B. Angle 4 அப்புறம் angle வந்து 6. 6, 4. So இது என்ன property? Z shapeல இருக்கு இல்லையா அப்போ அது என்ன angle வருது interior angle. And third பாத்தீங்கன்னா if angle 4 plus angle 5 equal to 180 degree then A parallel to B. இப்போ வந்து angle 4 and angle 5. 4 and 5 இதை add பண்ணா 180 degree வருது. அப்போ இது என்ன property?
பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து co-interior angle. So co-interior angle நம்ம combine பண்ணோம்னா it should be 180 degree. அப்போ third one ஓட property வந்து co-interior angle. எழுதிக்கலாம். Co-interior angles lies on same transversal form supplementary angle. So ஒரே transversal ரெண்டு angle form ஆனா it becomes 180 degree. That is supplementary angle form ஆகும். Second sum, in the adjoining figure, identify the pairs of corresponding angles. First வந்து நமக்கு angle கொடுத்துட்டாங்க, அதோட property எழுத சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ second sumல வந்து property கொடுத்துட்டாங்க, but நம்ம angle வந்து கண்டுபிடிச்சு எழுதணும். So இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, corresponding angles நம்ம first find out பண்ணணும். And இதுல corresponding angles பார்த்தீங்கன்னா, நான் என்ன சொன்னேன், corresponding angles வந்து transversalக்கு same line, okay, same directionல இருக்கும். அது எல்லாமே corresponding angles. So either இப்படி இருக்கலாம், இல்லைனா இப்படி இருக்கலாம். ஓகேங்களா? So இது எல்லாமே வந்து corresponding angles. Same way நமக்கு இப்படியும் இருக்கலாம். Okay. So these are all corresponding angles. So towards ஒரே directionல இருக்கும் எல்லாமே. இங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். So இது எல்லாமே வந்து corresponding angles. So இதுல இருக்கிற corresponding angles என்னன்னு பார்க்கலாம். First சம்முக்கு angle 4, angle 8. Angle 4, angle 8. So இது ஒரு corresponding angle. And அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா angle 1, angle 5. So angle 1, angle 5. ரெண்டுமே corresponding angle. And next வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 3 இருக்கு. So 3 and 7. Angle 3, angle 7 and 2 and 6. Angle 2, angle 6. இதெல்லாமே வந்து corresponding angle. Second sum, the pairs of alternate interior angles. So interior angles நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So interior angles நாலே என்ன வரும்? இதே வந்து interior angles. Okay. So இந்த line உள்ள வரதெல்லாம் interior angles. Either இது interior angle இல்ல இது ஒரு interior angle இந்த மாதிரி இருக்கலாம். So நம்ம we have to find out all the interior angles. 3, 8, 2, 5. 2, 8 ஒரு pair. அதே மாதிரி 3, 5. Third sum, the pairs of interior angles on the same side of the transversal. So same side of the transversal நம்ம என்ன படிச்சோம், அதாவது இந்த first sumல third sum. Same side of the transversal அதாவது co-interior angles. ஒரே ஒரு transversalல ஒரே பக்கமா இருக்கிற angles நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இங்க என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 3 and 8 இருக்கு. அதே மாதிரி 2 and 5 இருக்கு. 3, 8 ஒரு pair. 2, 5. Angle 2 and 5 ஒரு pair. இப்போ வந்து இங்கேயும் வந்து transversalல தானே இருக்கு. இந்த 4, 1 எல்லாம் ஏன் நம்ம எழுதல அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸ்டீரியர்ல இருக்கு, வெளியில இருக்கு, not within this area. So ரெண்டு லைனுக்கு உள்ள இருக்கிற ஏரியா தான் interior angle சொல்லுவோம். Fourth sum, the vertically opposite angles. Vertically oppositesனா நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், இப்போ ஒரு angle அப்படின்னா vertically oppositeனா இதுக்கு இது opposite and இதுக்கு இது opposite. So நம்ம வந்து opposite angles find out பண்ணணும். இப்போ first பார்த்தீங்கன்னா 4 and 2 ஒரு vertical opposite, அதே மாதிரி 1 and 3 ஒரு vertical opposite, and இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 8 and 6 வந்து vertically opposite, 7 and 5 வந்து vertically opposite. இப்போ நம்ம இங்கே angles எழுதிடலாம். angle 1 and angle 3 ஒரு vertically opposite, அதே மாதிரி angle 4, angle 2 vertically opposite, and நம்ம இது முடிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த angles. இப்போ angle 8, angle 6 vertically opposite, அதே மாதிரி angle 5, angle 7 vertically opposite angles. Third sum, in the adjoining figure P parallel to Q, find the unknown angles. P and Q ரெண்டு parallel line கொடுத்திருக்காங்க and இது ஒரு transversal. And இப்போ நமக்கு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த E and F ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். at the same time இங்க இருக்கிற A, B, C, D ஓட angles ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நமக்கு ஒரே ஒரு க்ளூ வந்து இங்க 125 டிகிரி ஆங்கிள் கொடுத்திருக்காங்க.
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஷேப் நான் இப்படி வரைஞ்சிக்கிறேன். P வந்து ஒரு parallel line and a transversal, and அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 125 degree இது, and this is E. ஓகேங்களா? So first we will find out the E. இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். Let angle E plus angle 125 equal to 180 degree. So இது என்ன கண்டிஷன்ஸ்னா linear pair. லீனியர் பேர் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஆர்ம் ரெண்டு ஆங்கிளும் ஷேர் பண்ணிக்கும் அண்ட் சேம் சிங்கிள் வேர்டெக்ஸ் இருக்கும். இப்படி இருந்தால் அந்த ஆங்கிள் வந்து ரெண்டுமே வந்து லீனியர் பேர் ஆகிடும். தட் ஃபார்ம்ஸ் 180 டிகிரி. ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸில் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். லெட் ஆங்கிள் இ பிளஸ் 125 ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. இப்போ ஆங்கிள் இ ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கும்? இந்த 180 திஸ் 125 வந்து வில் கோ திஸ் வே. RHS சைடில் போனால் மைனஸ் ஆகிடும். minus 125. இப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது? 10 minus 5, 7 minus 2, 5. So 55 degree. Angle E value வந்து 55 degree. We got it. So 55, 125 add பண்ணா we get 180 degree whole. E and F பார்த்தீங்கன்னா vertically opposite angles. So ரெண்டுமே oppositeல இருக்கிறதுனால vertically opposite எப்பவுமே என்ன இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும். So E 55 அப்படின்னா FO வந்து 55 டிகிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் இப்போ நம்ம இந்த ABCD வரலாம். இங்க 125 இருக்கு அண்ட் இங்க வந்து D. ஓகே, ரெண்டுமே வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ். ஸோ டியும் இதுவும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்னால இங்க 125னா டியும் வந்து 125 ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும். ஆஸ் பர் ரூல் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வில் பி சேம். இப்போ நம்ம D வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அண்ட் நவ் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டீரியர்னா வெளியில இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அண்ட் இதுவும் ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆப்போசிட்ல இருக்கு அட்ஜஸ்டன்ட். அப்போ B will be equal to 125. ஸோ B ஓட வேல்யூ 125 டிகிரி. அது இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா vertically opposite. இப்போ Dயும் Bயும் பார்த்தீங்கன்னா vertically opposite ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ D and B வேல்யூ ஆர் ஈக்குவல் டியூ டு vertically opposite angle. அண்ட் இப்போ நம்ம A and C மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். EO A வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள். ஸோ சேம் டைரக்ஷன், ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள். ஸோ அது பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா E வேல்யூ 55 டிகிரினா திஸ் A also will be 55 டிகிரி. சேம் வே A and C வந்து vertically opposite angle. அப்போ C ஓட வேல்யூ 55 டிகிரி வந்துடும். This way you have to find out each angle value. Fourth sum. Find the value of x in each of the following figures if L parallel to M. So L, M ரெண்டு parallel line, இது ஒரு transversal line. And இப்போ நம்ம இந்த x ஓட வேல்யூ and இதுல இருக்கிற x வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இது வந்து 110 டிகிரி இருக்கு இல்லையா? vertically opposite பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து இது. ஓகே, ஸோ இது என்ன இருக்கும்? vertically opposite angles. இங்க 110னா இங்கேயும் வந்து 110 இருக்கும். அண்ட் இப்போ வந்து இது pair of interior angle ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம அந்த C சொன்னோம் இல்லையா? C ஷேப்ல pair of interior angles. ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டு ஆங்கிள் சேர்ந்தா என்ன வரும்? 180 டிகிரி வரும். அண்ட் இப்போ வந்து இது 110 அப்படின்னா x எவ்வளோ இருக்கும் பார்க்கலாம். ஸோ x பிளஸ் angle 110 equal to 180 degree. and இப்போ x value தனியா வச்சுக்கலாம். 180 minus 110 which gives 70 degree. அப்போ x value வந்து 70 degree is the value of x. இப்போ next வந்து இந்த x value. so இது பார்த்தீங்கன்னா corresponding angle. so towards ஒரே direction இருக்கு xo and இந்த angle 100 degree இருக்கு. pair of corresponding angles are same. So on the concept la inge 100 irundadana ingeyum 100 irukum. X value will be 100 here. Fifth sum, in the given figure the arms of two angles are parallel. If ABC angle equal to 70 degree, then find angle DGC and angle DEF. So AB parallel to DE, BC parallel to EF. So இதுக்கு இது parallel and இதுக்கு இது parallel.
So angle ABC equal to angle DGC. So in the angle is equal to this angle. ஓகேங்களா? and இப்போ இது வந்து 70 டிகிரி இருக்கு. இது வந்து corresponding angles. அப்போ இது என்ன இருக்கும்? 70 டிகிரி இருக்கும். So based on corresponding angles, ABC வந்து 70 டிகிரி இருக்குன்னா DGC என்ன இருக்கும்? 70 டிகிரி இருக்கும். Based on corresponding angle property. Angle DGC equal to angle DEF. So இதுக்கு இது equal அப்படின்னா இங்கே 70 டிகிரி இருக்கு. அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும்? இங்கேயும் 70 டிகிரி. ஏன்னா pair of corresponding angle. Corresponding angle என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ரெண்டு ஆங்கிளும் வந்து same directionல இருக்கும். DGC 70 டிகிரினா this also 70 degree. So based on this corresponding angle property. Sixth sum, in the given figures below, decide whether L is parallel to M. So we have to prove that L is parallel to M in all the cases. இப்போ ஒரு line வந்து parallel இல்லையா அப்படினு செக் பண்ணதுக்கு we have certain conditions. So இது வந்து ரெண்டு parallel line and நடுவுல you have transversal. நான் already before explain பண்ணிட்டேன் and திருப்பி one more time I am explaining you. And அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு line parallel first condition வந்து corresponding angles are same. So ரெண்டு angles-ம் same-ஆ இருக்கும். This is corresponding angles. அதே மாதிரி alternate angles. Alternate angles-னா இப்போ இங்க ஒரு angle இருக்கு அப்படின்னா இங்க ஒரு opposite-ல ஒரு angle இருக்கும். So இந்த angle same-ஆ இருக்கும். And third condition வந்து interior angles are same. And for example இங்க ஒரு angle இருக்கு and இங்க ஒரு angle இருக்கு. So இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே வந்து சேமா இருக்கும் which counts 180 degree இருக்கணும். ரெண்டுமே கவுண்ட் பண்ணா 180 degree இருக்கணும். And each two group contains two different angles. Okay. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு group and இது ஒரு group. ஓகேங்களா? So ரெண்டு group of angles வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணா 180 degree இருக்கணும். இது vertically opposite and இது vertically opposite. Same way this is vertically opposite. And இது வந்து vertically opposite. So all the vertically opposite angles should be equal. So in the conditions எல்லாம் இருந்ததுன்னா the line will be parallel each other. First sumல L parallel to M ஆனு செக் பண்ணலாம். So இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வந்து interior angles கொடுத்திருக்காங்க. So ரெண்டு interior angles-ம் வந்து count பண்ணனா we should get the number 180 degree. ஆனா இங்க எவ்வளவு வந்திருக்குன்னு பாப்போம். Angle 44 plus angle 126 equal to 180 degree வரணும் count பண்ணனும்னா. So 4 plus 6 10 balance 1 and 5 7 7 1. So 170 equal to 180 degree. நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்? Equal 180 வரணும். ரெண்டு interior angles நம்ம combine ஆனா we should get 180 degree but இங்கே 170 தான் வருது. That means L not parallel to M. So second sumல பாத்தீங்கன்னா you have 75 degree here. இங்க 75 degree இருக்கு. And rules படி பாத்தீங்கன்னா vertically opposite angle should be equal. 75 இருக்கணும். So இது 75 னா இது 75 தான் இருக்கும். And இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது வந்து interior angle-ஆ மாறிடுச்சு. So when you add up two interior angles, co-interior angles add பண்ணா we should get 180 degree. So இங்க 75 plus 75 should be 180 degree. நமக்கு என்ன வருது பாப்போம். 10 balance 1 15. 150 வருது which is not equal to 180 degree. அப்போ L is not parallel to M for the second question. இப்போ third பார்க்கலாம். இப்போ வந்து 57 இங்க கொடுத்திருக்காங்க and இங்க again vertically opposite angle இங்க என்ன இருக்கும் 57 தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? This also 57. இப்போ this angle 123 plus 57 co-interior angle மாறிடுது. இது ரெண்டுமே வந்து co-interior angles. ரெண்டு interior angles நம்ம count பண்ணா it should be 180 degree. So இது வரதான் பாப்போம். And 0 1 6 8 1. So 180 degree equal to 180 degree. That means third sum வந்து L parallel to M. So fourth sum பாத்தீங்கன்னா நம்ம again vertically opposite property எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ இங்கே 72 இருக்கு and we take vertically opposite angle here, this also 72 degree. And same method, interior angles ரெண்டுமே add பண்ணா நமக்கு 180 degree வரணும். Let's check out. 98 plus 72 should be 180 degree. Okay. இப்போ நம்ம இது ரெண்டுமே add பண்ணலாம். 0 plus 1, 10, 17. So 170 equal to 180, which is not equal. Fourth sumல வந்து L not parallel to M. இப்போ நம்ம வீடியோ எண்டுக்கு வந்துட்டோம். I hope இந்த கான்செப்ட்ல உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க and மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thanks for watching. Thank you.